देशवासी प्रधानमंत्री कर्तव्य हूँ देशवासी कहया कथा जे डर मत भय करे ना आम अच्छू सरकार अच्छी मु अच्छी एवं आम जिते प्रकार कठिन परिस्थिति आसते देशवासी को आम विचलित करूँ ना आम हैंडल करवा। एठी कौन हो सरकार लोक डर दे लोक डरइबार अर्थ सीधा सड़क जना पड़ी आगामी दिन में भारत वर्षर जनसाधारण जीवन आहरी संकटमय होगा जाऊँ। आमर वैदेशिक नीति आमर गोटे अवस्थान थिला आम पालेस्टाइन सांगे यासर आराफत भारत वर्षर बंधु थिले एवं नेल्सन मंडेला यासर आराफत दुई जन को भारत वर्षर बाहर समस्त सब उच्च सम्मान देकर रखी जो पालेस्टाइन लड़ुले किंतु आज कौन है ये खाली इस्राएल दौड़ विकल कौन पे दौड़ आम पेगासेस कथा जो इस्राएल आनी से आमर डाउट होता जे कुछ तो काला है आज से एक्सपोज होगापी जाऊँगी मोदी कौन एमती गुप्त तथ्य से जानी कौन एमती कारबार अच्छी कला कारबार अच्छी जहाँफल ये बाबू केवल इस्राएल प्रेम पड़ती ताठू गोटे सर्टिफिकेट नापे दौड़ विकल तारी पिठी थापड़े बाहा बाहा नौ जो ओडिया गोटे अच्छी आत्मरतिर आनंद आत्महरा ये बाबू निज पिठी निजे थापुड़े खुशी होती जितेबाला सारा विश्व जहाँ जल्लाद कहीकि बर्बर कहीकि निंदा करुच्ची आपण देखो स्पेन साहस कर पारा अन्य छोट छोट देश मैंने साहस कर पारे व्हाट इज आवर पोजिशन। देश में जो भली भाव एलपीजी सिलिंडर एवं पेट्रोलियम प्रोडक्टर विभ्राट चली जो भली भाव कोरोना बेलू आम मैंने सतर्क थिलु आम मैंने सजग थिलु कोरोना बेलू आम मान समस्त प्रिकसन नवा कहुई गतकाली पार्लियामेंट सेशन रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुणी थे देशवासी को अनुरोध अथवा चेतावनी आपड़ जहाँ भी भावी पारती से भली किछि अभिभाषण देकी से कहते कि कोरोना रे जमती आम मैंने समस्त मिसिकी लड़ई करूँ से भली भावे जेहेतु लड़ई सेपटे ईरान इज्राएल एवं यूएस मध्य कंटिन्यू करुच्ची एवं ये लड़ई केते दिन चलो तार किसी अनुमान करा जाई पारु नाही तेणु हुए तो ये संकट आगु को बढ़ी पारे जमती किछिटा न्यूज पेपर रिपोर्ट रे आमे पढ़ुथुलु कि भारत पाखरे मात्र 8 रु 10 दिन रो तैल रिजर्व रही एलपीजी गैस रिजर्व रही जहाँ जदि एक्सटिंक्ट हो जाए अथवा शेष हो जाए तेबे आगु को कौन अवस्था हम ताहा समस्त कल्पना आज्ञा बाहर पुणी थे लॉकडाउन हम कि एभलिया किछि खबर वर्तमान विभिन्न गणमाध्यम कहवाक गले विभिन्न गोदी मीडिया रे प्रचार प्रसार करा जाउछि बहुत आकार समाधान आज्ञा कहा पाखरे नाही किंतु जेतेबेले माननीय प्रधानमंत्री जी को सही कोरोना बेलर लॉकडाउन अभिभाषण मने पड़े एवं गतकालीर पार्लियामेंट सेशन में जो भली भाव से निज वक्तव्य रखी ताहाकु जी भी शुणुची से भयभीत हो पड़ुची ए विषय आम अधिक मतामत नवापाई आम सहित अच्छा ओडिशा कांग्रेस मीडिया सेल वाइस चेयरमैन अमीय पांडव बाबू को आम स्वागत जनाइबा आम चैनल अमीय बहुत दिन पर आप सहित देखाला आउ पुणी थे आम गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु नहीं आप आसीचु आज्ञा कोरोना बेलू गोटे परिस्थिति आप देखा पाई से घटना को 6 वर्ष वर्तमान पूरी गला बहुत लोग आज्ञा कोरोना रे प्राण हराई हैरान हरकत होते गरीब लोकों जीवन आज्ञा जाइथिला आउ आज प्रधानमंत्री एभलिया गोटे परिस्थिति रे जतले देश एलपीजी एवं पेट्रोलियम प्रोडक्टर सर्टेज को लेकिन संघर्ष करुच्ची एभलिया गोटे स्टेटमेंट दबाटा कौन सतरे गोटे प्रधानमंत्री माने जो कह जाए गोटे कन्विंसिंग जिनस एमती करवा कथा कि ना देशवासी उद्देश्य रे आउ किछि आश्वासना प्रधानमंत्री को दबार थिला आपन मतामत देखो प्रधानमंत्री कहीं लोकों को डरैया देशवासी को भयभीत करने चाहूँगी आम के बुझीपारनु मत लगे निजर जो व्यर्थता अच्छी विफलता अच्छी ताकू लुचियापाई निजर जो अपारगता अच्छी भारतर वैदेशिक नीति जमती फेलुअर होती आम इंटरनेशनल रिलेशनशिप रखिबारे जमती बहुत पछरे पड़ जाइए एवं लोक हसा हो विश्व दरबार निजर लूफोल्स गुड़ा लुचियापाई से लोक भयभीत करने चाहती होल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जदि आप देखिए क्रोनोलॉजी सब लोक केओस भितर को लोक भितर कोकुआ भय सृष्टि करवा
ଛାନିଆ କରି ରଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଦି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା ପଛରେ ଥାଏ ନିଜର ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୁଅର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟେନସନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆକୁ ଲାଇଟଲି ନ ନେଇକରି କେମିତି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ହବ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା, ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ସରକାରର ହୋଲ୍ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତର କେଉଁ ନେତାକୁ ଯିବା, କେଉଁଠୁ ମେଡାଲ ପାଇବା, କେଉଁଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା, କାହା ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା, କାହାକୁ ହେଁ ଫେଁ ହେବା, ତାଙ୍କ ଭାଷା ନ ବୁଝିଲେ ବି ଖେଁ ଖେଁ ହେବା, ଏଇସବୁ କରିକି ଆମେ ଉପହସିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ସିରିୟସନେସ୍ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିରିୟସନେସ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ନିଜେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଆମକୁ କରୋନା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ସେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କାରଣ ସେ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା, ଷ୍ଟକ୍ କେମିତି ରଖାଯିବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଲମ୍ବା ରନ୍ରେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଲିସି ନଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନଥିଲା, ଆଲୋଚନା ନଥିଲା, ବିମର୍ଶ ନଥିଲା, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଡର ମତ, ଭୟ କର ନା, ଆମେ ଅଛୁ, ସରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚଳିତ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବାର ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସଙ୍କଟମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିମୋନିଟାଇଜେସନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତଥାକଥିତ ଯାହାକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା, ମୋଦି ବାବୁ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ 60 ଦିନ ଭିତରେ ନ ହେଉଛି ମୋତେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗରେ ଝୁଲେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଲୋକ ମଲେ, ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଲା। ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାରା ଦେଶରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଦି ମହାଶୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ମହଜୁଦ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛି? ତେଣୁ ପୁରା ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋକର ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାରେ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବିଷହ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସ୍ଥିର କଲେଣି, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କନସଲଟେସନ ହେଲାଣି ଯେ 14 ଲିଟରିଆ ଯେଉଁ ଆମର 14 କେଜି ବାଲା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସେ ସେଥିରେ 10 କେଜି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍? ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲାପସେସନ୍ ହେଇଛି, ଫେଲୁଅର ହେଇଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଦୋଷ, ଭେଳିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ବୋଧ ସରକାରର ନିର୍ବୋଧ ପଣିଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନଗ୍ନ ନମୁନା। ଅମିୟ ବାବୁ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଅଥବା ବିଦେଶ ନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ପଇସାଙ୍କ କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ସେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇକି ସେ ବାହାବାହି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଉପୁଜିଲା, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପଦକ ପାଇକି ଆସିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଭାସ ହେଇନଥିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଟେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମର ରିଜର୍ଭକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଦେବା? ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ହଉ ଆମେ ହଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା କି ବାତ୍ୟା ଧରକୁ ଆସେ, ଆମମାନେ ଆମ ରାସନ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁକୁ ରିଜର୍ଭ ରଖିଦେଉ। ତ ଜଣେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲାନି? ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏତେ ହାଇପ୍ କରି ରଖାହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେ ମୋଦି ଛଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନୋବଡି ନୋଜ୍ ଏ ହରଦୀପ ପୁରୀ କିଏ ନୋବଡି ନୋଜ୍ କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଇଏ ବାବୁ ହିଁ କେବଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ନେଇକିରି ଲୋକକୁ ମୋଡି କହିକିରି ଚିଲେଇକିରି ତାକୁ ପୁରା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି କରି ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଗଦି ମିଡ଼ିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନାଏ ଏଇଥିରେ ତ ସରକାରଟା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି କୌଣସି ସିରିୟସନେସ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାରତ ଛଡ଼ା ସମ୍ଭବତଃ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇନି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗାଜା ଉପରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଲା ସାରା ଦେଶ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆକୁ ନେଇକିରି ପୁରା ପୋଲାରାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା କିଏ କୋଉ ପଟେ ରହିବ କାରଣ ଏତେ ଇନହ୍ୟୁମାନ ଏତେ ବାରବାରିକ ଏତେ ସ୍ୟାଭେଜ୍ ଆଟାକ୍ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର ବା ଶାସକ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ କେତେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେରିକା କେତେ ବିବଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେରିକାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଆମେରିକା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇରାକ ଇରାନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଇରାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଇରାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଇରାକକୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଆଜି ଇରାନ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସେଟା ସିରିଆରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସେଟା ଲିବିଆରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସେଠୁ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମେରିକାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସଫା ସଫା କରିଦେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିକି ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ କରିକିରି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ହାତ ଉଠେଇକିରି ନାଟକ କଲେ ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ପୁରା ଲାଫେବୁଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଇଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେଡାଲ ନେବା ବାହାନାରେ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ନିନ୍ଦିତ ଯିଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭଳିଆ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଖାତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉନଥିଲେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆମର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାନ ଥିଲା ଆମେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ୟାସାର ଆରାଫତ ଭାରତବର୍ଷର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ୟାସାର ଆରାଫତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ରଖିଥିଲା ଯିଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିକଳେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ପେଗାସେସ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ଆମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ କୁଛ ତ କାଲା ହେ ଆଜି ସେଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛି ବା କ'ଣ ଏମିତି କାରବାର ଅଛି କଳା କାରବାର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ବାବୁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିକଳେଇକିରି ତାରି ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାରେ ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆତ୍ମରତିର ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ଏ ବାବୁ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼େଇକିରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ଜହ୍ଲାଦ କହିକିରି ବର୍ବର କହିକି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେନ୍ ସାହସ କରିପାରିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶମାନେ ସାହସ କରିପାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ପୋଜିସନ୍ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବାଜପେୟୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଦେଉଛୁ ୟୁଏନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ତରର ନୀଚ ମାନସିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେ ନିଜର ଇମେଜକୁ ତଥାକଥିତ ଇମେଜକୁ ଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବିଜ୍ଞାପନ ବିକଳିଆ ଏ ପୁରସ୍କାର ବିକଳିଆ ଯଦି ଯଦି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଏ କାଗଜ ବିକଳିଆ ହେଇଯିବ ପୁରସ୍କାର ମେଡାଲ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିବ ହେଁ ଫେଁ ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଆଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଭଳି ଘୋର କଳିକାଳ ଯେ ବିପତ୍ତି ବେଳ ଆଉ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖିଆ ନିଜେ ସଚୋଟ ନ ହେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜନତାଙ୍କୁ ନ କହିବେ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୂର ସେ ଘରର ମୁଖିଆ ଉପରେ ରହିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି ସେ ସଙ୍କଟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ
केवल अभिभाषण रे ही सब किसी शुणा पाइबा से गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें सठिक भाव लोकों मन में उठुवा प्रश्नर उत्तर से दबा को नाराज हे बाकी गोदी मीडिया को लेकिन निज प्रोपागांडा दलीय कर्मी द्वारा से प्रसारण करेंगे ए दृष्टि जदि आम देखा आज्ञा केवल कोरोना नुह यही तैल संकट बेले युद्ध परिस्थिति बेले लोकों कोट ना कोटी सरकार उपर विश्वास धीरे धीरे हारिबा को जाउची लोकों को विश्वास धीरे धीरे लोप पाउची आउ बाकी रहिला आमे गोटे रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस हिसाब से आमे आपण मान को अनुरोध करू दया करी कि जहाँ किसी भी परिस्थिति हो जदि आमे माने कोविड बेलू को अनेक हिसाब से अभिज्ञता पाइचे कौन करा जिबा कथा कौन नाई से हिसाब से जदि युद्ध भाया गोटे परिस्थिति आसीची एटा को भी मध्य आमे गोटे मैनमेड डिजास्टर बोली कहि परिबा जहाँ को समाधान करिबारे जदि भी सरकार कहउचंदी से उद्यम करूचंदी बोली किंतु आमे निज प्रिवेंशन निजर आत्मरक्षा निजर सुरक्षा केमिति हिसाब से आमे निज रखिपारिबा तार गोटे ही बाट अच्छी टिके धैर्य एवं संयम धरिबा यह ही आमर वार्ता आज दिन तो आज वीडियो विषय आपण मतामत कौन निहत भाव में हमको कमेंट बॉक्स में जनइबे कैमरामैन संजय सहित अर्णव महांती को रिपोर्ट हैंगर स्टोरी।